1857 मध्य संगठित होइतिबा सिपाही विद्रोह बा आमे जहाँ कहूचे 1857 महाविद्रोह से ही महासंग्राम जो होता 1857 मसीह तार कारण एवं फलाफल वर्णना कर। तो निश्चित भाव में 3 ରୁ 4 थर प्रश्न आसी सारी यही टॉपिक रु। तो कौन रही देखीदे। तो सर्वप्रथम आम जदि देखा ताहले 1498 ख्रीष्टाब्द वास्को दा गामा भारत को जलपथ आविष्कार करथिले एवं परवर्ती समय यूरोपीय माने भिन्न भिन्न देश गुड़ाक आसीथिले। यूरोपीय देश गुड़ाक गोटे पर गोटे शक्ति भारत माटी पाद पकाइथिले एवं सेमानंक मध्यरे इंग्रेज माने ब्रिटिशर्स माने अन्यतम। तो 1757 मसीह पलासी युद्ध रे रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला मध्य होता युद्ध पलासी युद्ध एवं सही युद्ध रे रॉबर्ट क्लाइव कर जय होता एवं सिराजुद्दौला हारी जाते जहाँफल इंग्रेज शासन मूलदुआ स्थापित होता अर्थात से माने बंगरे शासन आरंभ करथिले। यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद नीतिर प्रसार को त्वरान्वित करथिला अर्थात साम्राज्य को वृद्धि करिवार प्रथम पदक्षेप ताहा थिला। इंग्रेज माने राजनीतिक सामाजिक अर्थनैतिक तथा सबु क्षेत्र में भारतीय मान को शोषण करने संगे संगे अनेक संस्कार मान आनी एवं जहाँ घोर असंतोष सृष्टि करथिला जहाँ 1857 मसीहार एक महान विद्रोहर रूप धारण करथिला। भारतीय मानक एही महान जागरण को सिपाही विद्रोह बा भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली मध्य कहा जाई थाए। तो यही विद्रोहर कारण कौन थिला ना इंग्रेज शासन 100 वर्ष धरी 1757 ରୁ 1857 मध्य चलता कुफल अत्याचार शोषण विरुद्ध सिपाही मानकर एक जन विस्फोरण थिला। दीर्घ 100 वर्ष से शासन कर अत्याचार कर शोषण करमको। तो से सिपाही मैंने कौन करते ना सही पारि नथिले तार प्रतिबदल में विद्रोह करने को लगिले। यार विभिन्न कारण गुड़िक रही। प्रथम है राजनीतिक कारण। तो 1765 मसीह रॉबर्ट क्लाइव द्वैत शासन नीतिर प्रचलन करते जहाँ को आम डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी बोली कही था एवं ईस्ट इंडिया कंपनी शासन आरंभ होता। देशीय राजा माने लॉर्ड वेल्लेस्ली डेलहाउसी उग्र साम्राज्यवादी नीतिर शिकार होते। यही बड़लाट द्वय यथाक्रमे सामंत संधि प्रथा हो कि राजस्व लोप नीति हो सब्सिडारी एलायंस जहाँ को कहूँ एवं राजस्व लोप नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स प्रचलन करते। मुगल राजवंश मध्य इंग्रेज को दुर्व्यवहार शिकार होते। तापर है अर्थनैतिक कारण। सिपाही विद्रोह अन्यतम कारण है अर्थनैतिक कारण। सिपाही विद्रोह संगठित होगापाई अर्थनैतिक कारण मुख्य कारण बोली कहुए। इंग्रेज माने भारत को तांको देशर कल कारखाना चलाइबापी प्रचुर कंचामाल नेउथिले और शिल्पजात द्रव्य सबू भारतीय बजार रे चढ़ा दर में बिक्री करते। एथुरु कम दाम रे नौथिले किंतु ताको देश रे से बेसी दाम रे बिकुथिले। दादा भाई नारोजी याकू वितर बहिर्प्रभाव आख्या देछंती। यह द्वारा भारत में कुटीर शिल्पर पतन घटी। जो क्षुद्र क्षुद्र कुटीर शिल्प थिला तार पतन घटी और इंग्रेज मानकर कंपनी तांकर फैक्ट्री गुड़िक एस्टाब्लीश स्थापित होती। पुणी इंग्रेज बड़लाड लॉर्ड कॉर्नवालिस को चिरस्थायी बंदोबस्त और सनसेट लॉ जहाँ को कहे सूर्यास्त आईन अर्थात सूर्यास्त होगा पर्यंत जमीदार माने कौन करेंगे ना तांकर कर को पैठ करेंगे नहेले तांकर जमींदारी छाड़ी जाऊला विशेष क्षतिकारक थिला। तापर आसला सामाजिक कारण। तो जदि साम्राज्यवादी माने राजनीतिक अर्थनैतिक व्यापार हस्तक्षेप करी थांती मात्र इंग्रेज माने आहरी एक पाद आगे जे भारतीय मानक सामाजिक रीतिनीति रे हस्तक्षेप कले। जेपरी सतीदाह प्रथार दमन करवा विधवा पुनर्विवाह आईन है कि जाति अक्षमता दूरीकरण आईन है इंग्राजी शिक्षार प्रचलन करवा है रेल डाक तार प्रचलन इत्यादि सामाजिक कारण अंतर्गत थिला। तापर अन्यतम प्रमुख कारण आम कहीपर धर्मगत कारण भी। इंग्रेज माने भारतीय मानक धर्म उपर हस्तक्षेप करते सत 1819 ख्रीष्टाब्द चार्टर आईन द्वारा पाद्री माने भारत को ख्रीष्ट धर्म प्रचार पर प्रवेश कले। से माने अनेक विद्यालय अनाथाश्रम डाक्तरखाना तथा
ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାପନ କରି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ପ୍ରତି। ଏବଂ 1856 ମସିହାରେ ଧର୍ମୀୟ ଅକ୍ଷମତା ଆଇନ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଯିଏ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଥିଲା ଧର୍ମ ତା ପିତାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ପାଇପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲ ଆଣିଲେ ଯେ ସେ ପାଇପାରିବ। ଏହା ପଛରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଧର୍ମୀୟ କାରଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ସତ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରତି ବର୍ଣ୍ଣଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଭାବେ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କଳାଗରା ଭେଦଭାବ ଦେଖୁଥିଲେ। କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦବୀରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ବଡ଼ ପଦବୀ କେବେ ବି ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଯଦି ବଡ଼ ପଦବୀ ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭାବିଥିବେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଶାସନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଜଟିଳ ପ୍ରଶାସନିକ ନୀତି, ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତଥା ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକଟ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ଯୋଗୁଁ। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ପରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିଫଳ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଭାରତମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣ୍ୟ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସାମରିକ କାରଣ। ଯଦି ଆମେ ସାମରିକ କାରଣକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲା କି ଯାହା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେନାବାହିନୀରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପଦୋନ୍ନତି, ଭତ୍ତା ହେଲା, ବେତନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଓ ଇଂରେଜ ସୈନିକ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଚାକିରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଇ ବେଙ୍ଗଲର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଗଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁଠାକୁ ପଠାଇବେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ସିପାହୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଗଲା। ତ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଇତ୍ୟାଦି ସାମରିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ। ତ ଇଂରେଜ ଶାସନ 1857 ମସିହାରେ 100 ବର୍ଷ ପୂରିଗଲା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭାବନା ଥିଲା ଯେ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ 1857 ପରେ ଭାରତୀୟମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଶୁକରଣ। ଆଶୁକରଣ କ'ଣ ନା, ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବ୍ରାଉନ୍ ବେସ୍ ବନ୍ଧୁକ ହେଲା, ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୁଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଲିର ଟୋଟାକୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗାଈ ଓ ଘୁଷିର ଚର୍ବି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଗାଈ ଘୁଷିର ଚର୍ବି ରହିବ ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତା'ର ଜାତି ଚାଲିଯିବ, ଯାହାକୁ ଗୋରୁକୁ ମାଆ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ତ ମୁସଲମାନ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଫଳରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ବିଦ୍ରୋହର ଆଶୁକରଣ ବା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କଜ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ତା'ର ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରଥମ ଶିଖା ବାରାକପୁରରେ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1857ରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଛି, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିପାହୀ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଏହି ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଛି। କାହାକୁ ନା, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ। ଏହାପରେ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟାପିଯାଇଛି, ଯେପରିକି ମିରଟ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କାନପୁର, ଝାନ୍ସୀ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟାପିଯାଇଛି। ତତ୍କାଳୀନ ଇଂରେଜ ବଲ୍ଲା ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ ଦୃଢ଼ ସ୍ତରରେ ଦମନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ବିଫଳତା ପାଇଁ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ବିଦ୍ରୋହ ସୀମିତ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାହା ସହ ଏକତା ନଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା। ବିଦ୍ରୋହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡର ହୋଇନପାରିଥିବେ। ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହକୁ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତାପରେ ବିଫଳ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଭାରତର ଶାସନ, ସାମରିକ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ସଂସଦରେ 1857 ଶାସନ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ଓ ସଂସଦ ଭାରତ ଶାସନ ଜାରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଏବଂ 1858ର 1 ତାରିଖରେ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଘୋଷଣା ହେଲା, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ ପାଠ କରିଥିଲେ, ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ମହାରାଣୀ ଶାସନ ହିଁ ଭାରତର ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେନାବାହିନୀର ପୁନର୍ଗଠନ କରାଗଲା, ଆହୁରି ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଣାଗଲା। ତ ଉପସଂହାରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଯଦି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଏହାର ଐତିହାସିକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣା ଆମେ କହିପାରିବା। ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଭାରତ ବହୁବାର ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛି ତଥା ଦ୍ରୁତ
ଇଂରେଜ ଶାସକ ବର୍ଗ ଭାରତକୁ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଭାରତ ପରାଧୀନ ଥିଲା। ଶୃଙ୍ଖଳ ଆବଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କ ଆତୃପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ପିପାସାକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ମେଣ୍ଟାଇଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟଙ୍କର ଧ୍ୱନି ପରି ଏହାର ନିନାଦ ପରିଶେଷରେ ଭାରତ ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା 1857ର ବିଦ୍ରୋହ।